మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే కిందనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. Welcome to the solution part 3. Today we will discuss about the solubility of the solutions. What is solubility? The maximum amount of solute dissolved in specified amount of solvent in specific temperature is known as solubility. The maximum amount of solute dissolved in specified amount of solvent in specific temperature is known as solubility. సో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఒక సాల్వెంట్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక సొల్యూట్ని యాడ్ చేస్తాం. మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ని యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసిన సొల్యూట్ అంతా కూడా దానిలో డిజాల్వ్ అయిపోయింది అనుకోండి. డిజాల్వ్ అయిపోతే దాన్ని మనం సాల్యుబిలిటీ అంటాం. సో ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సాల్యుబిలిటీ. So solubility depends upon two factors, that is nature of solute and solvent and temperature and pressure. Nature of solute and solvent and temperature and pressure. Let us take a solution solid in liquid solutions. Solid in liquid solutions లో వాటి యొక్క సాల్యుబిలిటీని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అన్నమాట. Solubility of solid in liquid solutions. Let us discuss about that. So first, nature of solute and solvent. All solid solutes cannot dissolve in all liquid solvents anamata. All solid solutes cannot dissolve in all liquid solvents. So let us take an example. Anthracene and naphthalene does not dissolve in water. Anthracene in naphthalene does not dissolve in water. So sugar and salt does not dissolve in benzene. Salt and sugar does not dissolve in benzene. Salt and sugar dissolve in water. Anthracene and naphthalene dissolve in benzene. The reason is polar solvents dissolves in polar solutes dissolves in polar solvents. Non-polar solutes dissolves in non-polar solvents. So salt and sugar polar solutes dissolved in polar solvent water. Anthracene and naphthalene are non-polar solutes. It dissolved in non-polar solvent benzene. So polar solutes dissolved in polar solvents. So non-polar solutes dissolved in non-polar solvents. This is nature of solvent and solute. Next, effect of temperature and pressure. Effect of temperature. So ఒక సాల్వెంట్ తీసుకొని ఆ సాల్వెంట్లో మనం సొల్యూట్ని యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసేటప్పుడు సో సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సాల్వెంట్లో. ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ అన్నమాట. సో లెట్ us take a solid solute, add in a solvent, the concentration of the solute increases in the solution. So ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం క్లియర్ చేద్దాం దీన్ని. Water, solvent and solid solute, potassium permanganate, KM1O4. potassium permanganate. కలర్ చేంజ్ను అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో సాలిడ్ సొల్యూట్ని యాడ్ చేసిన వెంటనే ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ సొల్యూట్ increases in the solution. This process is known as dissolution అన్నమాట. The increase in the concentration of the solute in a solution is known as dissolution. So dissolution occur అవుతుందన్నమాట. Dissolution. The process of increase the concentration of the solute in a solution is known as a
డిజల్యూషన్. సో మనం ఇలా సొల్యూట్ని యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం, సాలిడ్ సొల్యూట్ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటే సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అనేవి కొలైడ్ అవుతాయి. అలా కొలైడ్ అవడం వల్ల సమ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద సొల్యూషన్, ఎస్కేప్డ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్, సపరేటెడ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్ ఇన్ ద సాలిడ్ ఫామ్ అన్నమాట. సో సాలిడ్ సొల్యూట్ని మనం సాల్వెంట్లో యాడ్ చేసేటప్పుడు డిజల్యూషన్ జరుగుతుంది, అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక సాలిడ్ సొల్యూట్ పార్టికల్ అదర్ సాలిడ్ సొల్యూట్ పార్టికల్తో కొలైడ్ అవుతుంది. అలా కొలైడ్ అవ్వడం వల్ల సాలిడ్ సొల్యూట్ పార్టికల్ సపరేటెడ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్ ఇన్ ఏ సాలిడ్ స్టేట్. దస్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్రిస్టలైజేషన్. అంటే ఒక సాలిడ్ సొల్యూట్ని మనం సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ చేసేటప్పుడు 2 ప్రాసెసెస్ అనేవి అక్కర్ అవుతాయి. ఒకటి ఏంటి డిజల్యూషన్, సెకండ్ వన్ క్రిస్టలైజేషన్. వాట్ ఈస్ డిజల్యూషన్? The concentration of the solute increase in a solution is known as dilution. What is crystallization? So the solid solute particles separated out from the solution is known as crystallization. So these two reactions, these two rates of the reactions equals at some point. The point is known as dynamic equilibrium. అంటే రేట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. సో దట్ at that point dynamic equilibrium is adjusted. Solvent plus solute, సో సొల్యూషన్ డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది అడ్జస్ట్ అవుతున్నాం. ఇలా డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది అడ్జస్ట్ అయ్యేటప్పుడు నో మోర్ సొల్యూట్ దట్ cannot dissolve in the solution, no more solute that cannot dissolve in the solution at specific temperature. At that temperature, అక్కడ ఉండే టెంపరేచర్లో నో మోర్ సొల్యూట్ కెనాట్ డిజాల్వ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ అన్నమాట. ఇంకా మనం ఏ సొల్యూషన్ వేసినా, సాల్వెంట్ వేసినా కూడా ఆ సాల్వెంట్ ఆ సొల్యూషన్ డిజాల్వ్ అవ్వదు. అలాంటి సొల్యూషన్స్ మనం సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. నో మోర్ సొల్యూట్ డస్ నాట్ డిజాల్వ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ at that temperature, at a specific temperature, that solutions are known as saturated solutions. సేమ్ టెంపరేచర్ కండిషన్లోనే ఇంకా మనం సొల్యూట్ని యాడ్ చేస్తున్నప్పటికీ డిజాల్వ్ అవుతూ ఉంటే అటువంటి సొల్యూషన్స్ ఏమంటారంటే అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్ అంటాం అన్నమాట. అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. ఇంకా మనం సొల్యూట్ని యాడ్ చేస్తున్నప్పటికీ ఆ సొల్యూషన్లో ఆ సొల్యూట్ డిజాల్వ్ అవుతూ ఉంటే అటువంటి సొల్యూషన్స్ని మనం ఏమంటామంటే అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్ అని అంటాం. ఇవి సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ తెలుసుకుందాం. If the dissolution is an endothermic reaction, endothermic means heat absorb చేసుకోవడం వల్ల dissolution increase అయితే solubility also increases. So if the dissolution is endothermic reaction, so the solubility is increase the temperature. Dissolution అనేది ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అయితే సాల్యుబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో టెంపరేచర్ని అప్లై చేయడం వల్ల సొల్యూట్ సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ అవుతే ఆ డిసల్యూషన్ రియాక్షన్ అనేది ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్. సో డిసల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ అయితే సాల్యుబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. If the dissolution reaction is endothermic reaction, the solubility increases with increase the temperature. If the dissolution reaction is exothermic reaction, the solubility decreases with increases the temperature. The solubility increases with decreases the temperature. This is the temperature effect. Pressure is not affected in this type of solutions. So solid and liquid, solid solute, liquid solvent, వీటిపైన ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనం కౌంటబుల్గా ఉండదు అనమాట. సో ఈ సొల్యూషన్స్ పైన ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్ అనేది అంత కౌంటబుల్గా ఉండదు. డిస్కస్ అబౌట్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ అండ్ లిక్విడ్ సొల్యూషన్స్ అండ్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డైల్యూటెడ్ సొల్యూషన్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.